এটা শুধুমাত্র যে আমাদের যে হচ্ছে কথা বলার যে জড়তা, আমাদের ভেতরে যে একটা ভয় বা একটা যে হেজিটেশন, এটা সেদিন থেকে আমার কাছে কখনো মনে হয়নি যে এরপর থেকে কারো সামনে কথা বলতে আমি আর কখনো অ্যাকচুয়ালি ভয় ফিল করেছি। To coming here and talking in front of you in this platform, all this credit actually goes to my teachers and the Department of English. Assalamu alaikum. Welcome to English Binglish, a platform where we talk about love, life, language, and learning. Dear audience, as usual, I'm with you as host, Nahid Kaiser, Assistant Professor, Department of English, Daffodil International University. And we have a guest today, Jannatul Firdaus Piu, a proud student of English Department and at present working as a lecturer at Daffodil International University. Without much ado, I would like to start our conversation, a bilingual adda with Piu, whom I consider as a teacher, an inspiration, and a motivating person of the department. Piu, how are you? I'm really fine, ma'am. How are you? Alhamdulillah. Piu, how's the journey? I hope you have followed the episodes we have already done. We talk about our journey as a student of English department to the place you are now. So tell us something about the journey. How was the journey? How it became that you become a teacher here? First of all, thank you for inviting me here. If I talk about my journey in Daffodil, it was amazing. I will say that I am very privileged and very lucky to have such amazing teachers and also colleagues like you who has inspired me in my journey, not as a student but also as a professional as a lecturer in this university. আমার জার্নিটা in English department খুবই বেশি দিনের নয় actually. As a professional, I have only started working for like 2 years. My first job here was as a teaching assistant at Daffodil International University, Department of English in 2022. That time I was also doing my master's degree as well. And after completing my master's, I have joined as a lecturer in English in 2023. So you can see that my journey is actually quite short, not that much long. So it was actually amazing. If I actually talk about my life as a student, before joining Daffodil in Department of English, I was actually a very shy and introverted type of person. Though my speaking was actually very good, but I wasn't very, what can I say, confident about speaking in front of other people. But that aspect has changed after I have joined this department. And the students, my upper batchmates, and also my classmates, and most of all, my teachers and colleagues, has had a huge part in this journey. আমার মনে আছে যে আমি যখন স্কুলে বা কলেজে থাকতাম, তখন হচ্ছে আমি মানুষের সামনে কথা বলতে ভয় পেতাম। আমার হচ্ছে স্টাটারিং প্রবলেম হতো। আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে নিয়ে হাসতো যে যত ভালোই আমি পড়া পারি না কিসের জন্য বা যত ভালোই আমার স্পিকিং থাকুক না কেন, আমি মানুষের সামনে কথা বলতে গেলে হেজিটেট ফিল করতাম বা হচ্ছে এক ধরনের স্টাটারিং হতো। বাট আফটার জয়নিং ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট, আমাদের টিচাররা আমাদেরকে এতটাই মোটিভেট করেছে ফর ইমপ্রুভিং আওয়ার প্রেজেন্টেশন, how to talk in front of other people, how to communicate, how to behave in front of other people. Most of all, I would say about a person who has inspired me on this journey to improve my skill in talking in front of other people is the most credit goes to Lisa Sharmin ma'am, because she was our first teacher from my first semester, and from the first semester she was always very active, and she also made us active in each and every classes or courses that she has taken.
আমার মনে আছে যে আমাদের যে ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন, আমার লাইফের ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন যেটা ছিল, আমরা প্রত্যেকে প্রচুর ভয় পাচ্ছিলাম, কাঁপাকাঁপি করছিলাম যে কিভাবে হচ্ছে, কি করব। তো সাডেনলি কি হলো, আমাদের প্রেজেন্টেশন স্টার্ট হওয়ার আগে ম্যাম তখনকার সময়ে ভিসি স্যার, প্রো ভিসি স্যার এবং আমাদের ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য টিচাররা, অন্য ডিপার্টমেন্টের টিচার যারা ছিলেন, তাদের সবাইকে আমাদের প্রেজেন্টেশন দেখানোর জন্য উনি হচ্ছে নিয়ে এসেছিলেন। সো ওই যে ব্যাপার যেগুলো, যে এত প্রমিনেন্ট মানুষদের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের লাইফের প্রথম প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছি, এটা শুধুমাত্র যে আমাদের যে হচ্ছে কথা বলার যে জড়তা, আমাদের ভেতরে যে একটা ভয় বা একটা যে হেজিটেশন, এটা সেদিন থেকে আমার কাছে কখনো মনে হয়নি যে এরপর থেকে কারো সামনে কথা বলতে আমি আর কখনো অ্যাকচুয়ালি ভয় ফিল করেছি, বা একটা যে আমার প্রবলেম ছিল যে আমি মানুষের সামনে কথা বলতে ভয় পেতাম বা আমার হচ্ছে স্টাটারিং হতো, সেই জিনিসটা আমার আর এরপরের থেকে আর কখনো হয়নি। তো ফ্রম আ গার্ল হু ওয়াজ শাই অ্যান্ড ইন্ট্রোভার্ট, who used to have a stuttering problem, to coming here and talking in front of you in this platform, all this credit actually goes to my teachers and the Department of English. ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল। শুধু দর্শক, আমি কিন্তু প্রতিটা পর্বেই অভিভাবকদের, কারেন্ট স্টুডেন্টদের আমি বলতে চাই যে ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট একটা এত বড় প্ল্যাটফর্ম। আমি যেখানে কাজ করছি আজকে লং 18 ইয়ার্স, ইটস এ ফ্যামিলি। আমি দেখছি আমরা স্টুডেন্টদেরকে সবার প্রথমেই যেটা করি, আমরা তাদেরকে কনফিডেন্স বিল্ড আপ করি। আমরা পিউয়ের গল্প থেকে যেটা আমি সামারি করছি, যে আমাদের শ্রদ্ধেয় ডিন ম্যাডাম প্রফেসর ডক্টর লিজা শারমিন ম্যাডাম যে উদ্যোগটা নিয়েছেন, একেবারে ফার্স্ট সেমেস্টার স্টুডেন্টদেরকে প্রেজেন্টেশন স্কিলে তিনি হাই অফিসিয়াল গেস্ট নিয়ে এসেছেন এবং ওদেরকে একটা কনফিডেন্সের জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছেন যে বলো, তুমি যা পারো তাই বলো, যেভাবে পারো সেভাবে প্রেজেন্ট করো। সেটা এই রকম পিউয়ের মতো নার্ভাস স্টুডেন্টদেরকে এত বেশি সাহস দিয়েছে যে আজকে পিউয়ের মুখ থেকেই আমরা শুনলাম যে একজন শিক্ষক কিভাবে পারেন একেবারে প্রথম থেকেই ছাত্রর পাশে দাঁড়িয়ে তাকে এত বড় সাহসটা দিতে। পিউ, আমি জানি তোমার এই জার্নিটা অনেক সুন্দর। তুমি বলছো স্মল, কিন্তু স্মলের মধ্যে তোমার দুটো ইন্টারন্যাশনাল এক্সপিরিয়েন্স আছে, সেগুলো নিয়ে আমাদেরকে ডিটেইলে বলো। ওকে, তো আমার যে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপেরিয়েন্স, যেটা আমি হচ্ছে আমার সেকেন্ড ইয়ারে থাকতে ইন 2018 I first went to Sri Lanka in Yunpura Youth Festival program. It was in Sri Lanka. সো এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে মূলত ছিল ইউথদের নিয়ে, তারা কিভাবে হচ্ছে তাদের বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন কান্ট্রির, এশিয়ার বাহিরের বিভিন্ন কান্ট্রির যে স্টুডেন্ট যারা আছে, তারা একসাথে এসে কিভাবে একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের যে কমিউনিকেশন স্কিল বলেন, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, প্রবলেম সলভিং স্কিল, এইসব স্কিলগুলোকে ইমপ্রুভ করে তারা কিভাবে হচ্ছে যে নিজেদেরকে একটা জব মার্কেটে বা একটা প্রফেশনাল সেক্টরে গিয়ে কিভাবে হচ্ছে তাদেরকে একটা দাঁড় করাতে পারে, সেই ব্যাপারটা নিয়ে হচ্ছে তারা কাজ করত। তো সেখানে গিয়ে হচ্ছে যে মূলত প্রোগ্রামটা ছিল হচ্ছে একটা ইউথ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম। সো সেখানে তারা হচ্ছে যে ইউথরা যেত, তাদেরকে বিভিন্ন রকমের অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে একজন আরেকজনের মধ্যে ইনভলভমেন্ট থাকা। তো এটার মাধ্যমে যেটা হয়েছে যে নট অনলি উই আর কমিউনিকেটিং উইথ ইচ আদার, উই আর অলসো লার্নিং অ্যাবাউট ডিফারেন্ট কালচার অ্যান্ড যখন হচ্ছে যে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিসের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে কি করতাম, এটার মাধ্যমে আমাদের প্রবলেম সলভিং স্কিল যেটা হচ্ছে সেটা বিল্ড আপ হতো, আমাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বিল্ড আপ হতো। সো এই যে সফট স্কিল যেগুলো আছে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসগুলো ফর গেটিং আ গ্রেট জব ইজ টু হ্যাভ স্কিলস, রাইট। স্পেশালি সফট স্কিল, অ্যান্ড অলসো টু কমিউনিকেট ইন ফ্রন্ট অফ আদার পিপল। সো এইটা আমাকে এই প্ল্যাটফর্মটা অনেক হেল্প করেছে টু নট অনলি ব্রডেন মাই পার্সপেক্টিভ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, টু অলসো ইভ্যালুয়েট মাই সেলফ, যে আমার মধ্যে কি জিনিস আছে বা কি জিনিসগুলো আমার মধ্যে নেই, যেগুলো অন্য স্টুডেন্টদের কাছে আছে বা অন্য কান্ট্রির মানুষদের মধ্যে আছে, যেটা আমার নিজের মধ্যে ইমপ্রুভ করলে আমি ইন ফিউচার আরও ভালো কিছু করতে পারবো। সেকেন্ড যেটা হচ্ছে যে আমি গিয়েছিলাম হচ্ছে
এশিয়া সামার প্রোগ্রাম, এটাও 2018 ছিল ইন সাউথ কোরিয়া, বুসান। এখানে এটা হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম। এখানে আমাকে ২ টা কোর্স কমপ্লিট করতে হয়েছে। সো এই প্ল্যাটফর্মটাও মেইনলি হচ্ছে যে এখানেও স্টুডেন্টরা হচ্ছে যে বিভিন্ন এশিয়ার বিভিন্ন কান্ট্রির স্টুডেন্টরা এসে সেখানে হচ্ছে বিভিন্ন কোর্স করে। সো ইট ওয়াজ মোর লাইক অ্যান সেমেস্টার এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম। এখানে গিয়েও হচ্ছে যে আমরা যে এশিয়ার বিভিন্ন কান্ট্রিজ যে স্টুডেন্টদের আছে তাদের মধ্যে যে একটা কালচারাল এক্সচেঞ্জ, আমি ওখানটাতে ১ মাস ছিলাম। সেখানে গিয়ে যে বিভিন্ন কান্ট্রির টিচিং স্টাইল, টিচিং মেথোডোলজি যে অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে কিভাবে টিচাররা তাদের দের এনগেজ করছে, কিভাবে তারা তাদের স্টুডেন্টকে পড়াচ্ছেন, সেটার সাথে বাংলাদেশের লেখাপড়ার সিস্টেমটার কি পার্থক্য আছে বা সেটার সাথে কিভাবে আমরা হইতেছে আমাদের লেখাপড়ার সিস্টেমটাকে কিভাবে আর হচ্ছে আপগ্রেড করতে পারি বা সেখান থেকে আমাদের শেখার মতো কি আছে। সো এই জিনিসগুলো আমাকে অনেক হেল্প করেছে। স্পেশালি আমি নিজে যেহেতু টিচিং প্রফেশনের সাথে আছি, সো এই এক্সপেরিয়েন্সগুলো আমাকে অনেক হেল্প করেছে আমার টিচিং মেথোডোলজি চেঞ্জ করতে, আমার টিচিং ফিলসফিটাকে অনেক বেশি আপডেট করার জন্যে। থ্যাংক ইউ পিউ। এই সুযোগে আমি বলে নেব দর্শকদেরকে, আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স উইংটা আছে, এটা খুবই স্ট্রং। এখান থেকে প্রতি সেমেস্টার কিছু না কিছু স্টুডেন্ট দেশের বাইরে যায়। দেশের বাইরে থেকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের দেশে আসে, আমাদের ড্যাফোডিলে আসে এবং আমরা বিভিন্ন এই এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের মোটামুটি সব ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরাই বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশে গেছে, এই মুহূর্তেও আছে। এবং এই যে এক্সচেঞ্জটা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে অনেক বেশি অপরচুনিটি দেয়, অনেক বেশি ফ্যাসিলিটেট করে আরও ডেভেলপ করতে, যেটা আমরা এখনই পিওয়ের মুখে শুনলাম যে এই দুটো ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতায় যে কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস, এটিকেটস জানা শোনার সুযোগ পেয়েছ এবং বিভিন্ন টিচার্সদের কাছ থেকে তাদের টিচিং মেথডস অ্যাপ্রচ দেখেছ। সবচেয়ে বড় কথা, তোমার ইন্টারপার্সোনাল স্কিল গ্রো করেছে। এবং এই যে এই মুহূর্তে বললে যে অ্যাজ এ টিচার তুমি যখন এখন ক্লাসে যাও, অফকোর্স ইউ হ্যাভ লার্ন সো মেনি থিংস ফ্রম ইউর ইন্টারন্যাশনাল এক্সপিরিয়েন্সেস, যেটা তুমি কাজে লাগে। সো একজন ছাত্র অবস্থাতেই বেশ কিছু আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসেছে এবং তারপরে তার আহ, এই জার্নিটা, এই টিচিং জার্নিটা অনেক বেশি ইমপ্রুভড হচ্ছে। এটা কিন্তু কম নয় পিউ। আমি যখন কাউকে ইনভাইট করছি, আমি কিন্তু জানি যে আসলে আমি তার কাছ থেকে কি শিখতে চাই। তোমার কাছ থেকে শেখার যেটা আমি মনে করি আমার দর্শকদের, আমার যারা কারেন্ট স্টুডেন্ট পার্টিকুলারলি ওদেরকেই আমি বলবো যেটা শেখার, যে যখন তুমি ভার্সিটিতে আছো, সময় নষ্ট না করে কোনো না কোনো অ্যাক্টিভিটিস করো, কোনো না কোনো সুযোগ খোঁজো, নিজেকে ডেভেলপ করো। তাহলে তোমার বেকার থাকতে হবে না। তাহলে তোমার ভাবতে হবে না যে ডিপার্টমেন্টে আমার শেষ করে আমার আসলে কি করব আমি। পিউ, তোমাকে বোধহয় মানে গ্র্যাজুয়েশন মাস্টার্স করা অবস্থায় তুমি ট্যাফ ছিলে, ইয়েস। রাইট? তো পিউ মনে হয় না বেকার ছিল এবং তারপরে পিউ মাস্টার্সের ট্রাই করছে, সেকেন্ড মাস্টার্সের দেশের বাইরে। আমি জানি পিউ তুমি অনেক ব্যস্ত ছিলে মাঝে, জি ম্যাম। স্টিল তোমাকে আমরা কিছুদিন আগে আবার বলেছি যে আসো আমাদের এখানে টিচার হিসেবে থাকো। দর্শক, আমি এই মুহূর্তে একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাইবো আপনাদের সাথে। পিউ, তুমি সেই অভিজ্ঞতার অংশ ছিলে। আমি এমসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা কল পাই, যেখানে ওরা ইংলিশ টিচার হায়ার করবেন। তো একটা ইন্টারভিউ বোর্ডে আমাকে যেতে বলা হয়েছে। আমি খুব সম্মানিত বোধ করলাম, আমি গেলাম। গিয়ে সেখানে আমাদের একটি স্বনামধন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট ছিল এবং পিউ ছিলেন। তো আমি যে ইন্টারভিউটা দেখলাম, আমি গর্বের সাথে বলছি, আমি যে পাবলিক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টকে ফেস করলাম, তার কিছু আড়ষ্টতা ছিল, তার নিজেকে প্রকাশের ভঙ্গির যথেষ্ট পরিমাণ ত্রুটি ছিল। তার হয়তো রেজাল্ট অনেক ভালো, তার লেভেল আছে পাবলিক ইউনিভার্সিটির, কিন্তু যেই স্কিলটা আমরা ড্যাফোডিলে অ্যাপ্রিসিয়েট করছিলাম, সেই স্কিলটা আসলে আমরা তার মধ্যে পাই নাই। কিন্তু পিউ যখন আসলো রুমে, শি ব্রট অ্যান অরা। সে আসলো, বসলো, নেপোলিয়নের মতো এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। পিউ খুব অল্প সময়ে নিজেকে প্রেজেন্ট করলো এবং খুব টেকনোলজির সাথে তার সম্পর্ক, তার আপগ্রেডেড এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলো এবং শি গট হায়ার্ড ইমিডিয়েটলি। এই কথাটা বলবার পিছনে কারণ হচ্ছে, আপনি ড্যাফোডিলের যেই ডিপার্টমেন্ট থেকেই পড়েন না কেন, আমি পার্টিকুলারলি ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট বলবো, টু বি হায়ার্ড ইজ নট দ্যাট ডিফিকাল্ট।
আপনি ভাববেন না যে হায়ার্ড হওয়া ডিফিকাল্ট। ডিফিকাল্ট আপনি করে তুলবেন যদি আপনি সময় নষ্ট করেন। আর যদি না করেন তাহলে আপনি পিউয়ের মতো আসবেন, দেখবেন আর জয় করবেন। পিউ, আমি তোমার কাছে জানতে চাইব, এই যে তোমার ছাত্র জীবনে কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস মানে ক্লাসরুমে পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া আর কি করেছো, যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো তোমাকে আজকের এই কনফিডেন্স লেভেলটা বা এই যে অ্যাজ এ টিচার নিজের অ্যাপ্রোচটাকে ইজি করতে সহায়তা করে? এই প্রশ্নের কারণ হচ্ছে আসলে আমাদের মূল উদ্দেশ্য আমাদের যারা কারেন্ট স্টুডেন্ট এবং যারা অ্যাসপায়ারিং স্টুডেন্ট, দে শুড নো হোয়াট টু ডু ওয়েন দে আর স্টুডেন্টস। তারা বেশিরভাগ ঘুরে বেড়ায়, ছবি তোলে, ঝগড়া করে, বন্ধুত্ব করে, কিন্তু তারা আসলে পড়াশোনার থেকে একটু দূরে থাকে, পরীক্ষার সময় একটু সিরিয়াস হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা, তারা ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস বা এক্সট্রা কারিকুলার থেকে মোটামুটি নিজেকে একটু বাঁচিয়ে চলে। এই জায়গা থেকে আমাকে বলতে হবে যে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্টরা তো অনেক বেশি এগিয়ে আছে। তুমি তোমার অভিজ্ঞতাটা বলো। আমি আমার অভিজ্ঞতাটা বলার আগে আমি একটা জিনিস হচ্ছে যেটা শেয়ার করতে চাই। যখনই হচ্ছে যে আ আমি ক্লাসে আমার স্টুডেন্টদের সাথে কোনো তাদের হচ্ছে ইন ফিউচার নিয়ে কোনো কথা বলতে যাই, তো তারা স্টু আ স্ট আ তাদের ফিউচার নিয়ে অনেক রকমের অনেক কোয়েশ্চেন আমাকে জিজ্ঞেস করে। তাদের ১ম সবসময় একটা কোয়েশ্চেন যেটা থাকে যে, "ম্যাম, আমি ঠিকমতো কথা বলতে পারি না।" বা আমি যদিও কথা বলতে পারি, আমার কথার মধ্যে একটা জড়তা কাজ করে। বা যেটা হচ্ছে যে আমি সেটা থেকে কিভাবে ইমপ্রুভ করব। তো তখন আমি সবসময় একটা কথাই বলি যে, "দেখেন রে বাবা, আ লেখাপড়া আপনি এখানে লেখাপড়া করার জন্য এসছেন। লেখাপড়াটা লাইফে খুবই ইম্পোর্টেন্ট। বাট সেটাই কিন্তু আপনার জব পাওয়ার জন্যে বা সেটাই কিন্তু হইতেছে আপনার ফিউচারে একটা ভালো পজিশন দেওয়ার জন্যে, সেটা কিন্তু এনাফ না। ইটস অনলি ওয়ান পার্ট। সো বর্তমানের যে হচ্ছে ব্যবস্থা বা যেখানে হাজার স্টুডেন্ট প্রত্যেক বছর বাংলাদেশ থেকে বের হচ্ছে। ইভেন হাজার স্টুডেন্ট আছে যারা কিনা হচ্ছে অনেক হাই সিজিপিএ নিয়ে হচ্ছে বের হইতেছে। তাহলে কিভাবে হচ্ছে আপনি নিজেকে তাদের থেকে হচ্ছে ডিফারেন্ট করবেন? কিভাবে আপনি নিজে স্ট্যান্ড আউট করবেন? সেটার হচ্ছে ওয়ান অ্যান্ড অনলি ওয়ে হচ্ছে আপনাকে অবভিয়াসলি বিভিন্ন রকমের এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ এর সাথে ইভেন বিভিন্ন রকমের যে ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো আছে আপনাদের ডিপার্টমেন্টে হোক বা ভার্সিটির অন্যান্য যে ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে, ইভেন আমাদের যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স যেটা আছে, যেটা আমাদের সময় অতটা এনরিচ ছিল না। আমাদের হয়তোবা অতটা সুযোগ ছিল না। বাট বর্তমানে স্টুডেন্টরা যে পরিমাণ হচ্ছে সুযোগগুলো পাচ্ছে, সো আপনারা অনেক সুযোগ আছে, জিনিসটাকে আপনারা কাজে লাগান। ক্লাস করবেন ভালোভাবে। প্রত্যেকদিন যদি হচ্ছে ঠিকমতো ক্লাস করেন বা হচ্ছে যে প্রত্যেকদিন যদি আপনারা আ লেখাপড়াগুলো ঠিকমতো চালিয়ে যান, আপনি অবশ্যই একটা ভালো সিজিপিএ নিয়ে বের হতে পারবেন। কিন্তু তাহলে কিভাবে আপনি অন্য মানুষদের থেকে হচ্ছে নিজেকে আলাদা করলেন? এই ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস গুলো, তারপরে হচ্ছে যে আপনার এই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো আছে, সেগুলোই একজন স্টুডেন্টকে হেল্প করে স্ট্যান্ড আউট করার জন্যে। সো আমিও আমার সময় অনেক রকমের ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস এর সাথে সংযুক্ত ছিলাম। আমি হচ্ছে এই ক্যাম্পাসে ছিলাম। আমাদের সময় ৩ টা ক্যাম্পাস ছিল। সো আমি পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসের স্টুডেন্ট ছিলাম। সো আমাদের সময় ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট পার্মানেন্ট ক্যাম্পাস অ্যাকচুয়ালি খুবই ছোট ছিল। সো আমরা কম বেশি এমন কেউ ছিল না পার্মানেন্ট ক্যাম্পাসে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে যাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি চিনতাম না। সো কোনো অ্যাক্টিভিটিস হলে বা কোনো প্রোগ্রাম যখন হতো বা কোনো নবীনবরণ হবে বা কোনো বিদায় অনুষ্ঠান বা কোনো হচ্ছে যে ক্লাবের কোনো প্রোগ্রাম বা বিভিন্ন সময় আমরা ড্রামা করতাম। আমি নিজে ৪ টা ৫ টা ড্রামার সাথে ইনভলভ ছিলাম। 'আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান' করেছি আমি। আমি 'বেওলফ' করেছি। আমি 'গ্রেট এক্সপেকটেশন' করেছি। সো এই যে জিনিসগুলো, এই জিনিসগুলো শুধুমাত্র যে আমার কোর্সের পার্ট ছিল বলে আমি যে করেছি তা কিন্তু নয়। বা আমরা যে হচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের ক্লাব অ্যাক্টিভিটিজ এর সাথে যুক্ত ছিলাম। অনেক সময় অনেক স্টুডেন্টরা যেটা মনে করে যে আমি এখানে লেখাপড়া করার জন্য এসেছি। আমি যদি ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস করি আমার রেজাল্ট হয়তোবা খারাপ হতে পারে। বাট জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি তা না। ক্লাব অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমাকে হেল্প করবে কিসের জন্যে? আমার যে স্কিল গুলো যে আছে, এই স্কিল গুলোকে ডেভেলপ করার জন্যে। It will help us to develop our communication skill, our critical thinking, the way we approach other people and other stuff. এটা আপনার হোল পার্সোনালিটিটাকে শেপ করার জন্যে হইতেছে একটা গ্রেট একটা অপরচুনিটি। সো এই যে আমাদের যখন যে হচ্ছে আমাদের সময় আমরা বিভিন্ন রকমের যে ড্রামাগুলো করতাম,
এই ড্রামাগুলো করার ক্ষেত্রে কি হতো যে ফানি স্টোরি অ্যাকচুয়ালি আমাদের সময় যেটা ছিল যে আমরা যে ড্রামাগুলো করতাম AB1 যেটা ছিল আমাদের AB1 এর উপরে ৬ তলায় অনেক বড় একটা খালি একটা জায়গা আছে। তারপর আমাদের এখন বনমায়া যেটা। সো আমাদের ড্রামাগুলো যেটা হতো আমাদেরকে এরকম খালি জায়গাগুলোতে নিয়ে সবার সামনে দাঁড় করাই দেওয়া হতো। যে আমাদের টিচার আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিত যে এখানে হচ্ছে আমাদেরকে পারফর্ম করতে হবে। সো আমি যখন 2nd সেমেস্টারে ছিলাম তখন আমাদেরকে বেওয়ুলফ পারফর্ম করতে হয়েছিল। তো সেটা হয়েছিল আমাদের AB1 এর যে খালি জায়গা যেটা আছে সেটাতে। তো অবভিয়াসলি যেহেতু আমাদের ফার্স্ট ড্রামা প্রোগ্রাম ছিল, তো আমি খুবই নার্ভাস ছিলাম। কিন্তু যখন আমি ড্রামাতে স্টার্ট করি, তখন দেখি কি যে আশেপাশের যত স্টুডেন্ট ছিল, যত টিচাররা ছিল বা স্টাফ যারা ছিল, সবাই ওখানে হচ্ছে জড়ো হয়ে গেছে আমাদের ড্রামাটা দেখার জন্যে। তারপর আমরা করতাম কি যে আরো আমাদের প্রেজেন্টেশন আমরা বনমায়াতে দাঁড়িয়ে, এখন যেটা নলেজ ভ্যালি যেটা এখন আমাদের সেখানে দাঁড়িয়ে আমরা হচ্ছে ড্রামা করেছি, আমরা প্রেজেন্টেশন দিয়েছি। সো এই যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো বাহিরের মানুষরা দেখছেন আমাদেরকে, অন্য টিচাররা দেখছেন, আমাদের অন্য স্টুডেন্টরা দেখছেন। এগুলো শুধুমাত্র যে আমাদের কমিউনিকেশন স্কিল ডেভেলপ করতে হেল্প করেছে তা না। এগুলো আমাদের ওভারঅল পার্সোনালিটি গুলোটাকে শেপ করার জন্যে অনেক হেল্পফুল ছিল। সো আমি অবশ্যই মনে করি যে শুধুমাত্র লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ দিলে হবে না। এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস ইজ আ হিউজ পার্ট অফ আ লাইফ ইন ইউনিভার্সিটি। প্রিয় দর্শক, আমি এতক্ষণ পিউকে মন দিয়ে শুনছিলাম এবং আমি ভাবছিলাম যে আসলে যেগুলো আমরা গত কয়েক পর্বে আলোচনা করেছি সেইটাই কিন্তু আবারও পিউ নতুন করে এন্ডোর্স করলো যে ক্লাসরুমে থেকে ক্লাসরুমের অ্যাক্টিভিটি এবং অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিগুলোতে যত বেশি জড়াবে স্টুডেন্টস তত বেশি সে ডেভেলপ করবে এবং তার যে পার্সোনাল স্কিলগুলো যেগুলো সে নিজেও জানে না এটা ফ্লারিশ করবে। আমি দেখেছি পার্সোনালি তুমি যে ড্রামার কথা বলছো, আমি ড্রামা পড়াই, তোমরা জানো। আমি ফরচুনেটলি আনফরচুনেটলি তোমার সাথে আমার মানে আসলে ড্রামার কোর্সটা হয় নাই, না হলে আমি তোমার মতো একজন অ্যাক্ট্রেস পেতাম। তো আমি মনে করি আমার যেভাবে করানো হয়, 2nd সেমেস্টারের স্টুডেন্ট ঠিকঠাক মতো কথা বলতে শিখে নেই, ঠিকঠাক মতো নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারে না, একটু মানে শাই, একটুখানি পাবলিকলি একটু কথা বলতে এমনিতে নিজেরা খুব বোল্ড, কিন্তু অন স্টেজ উঠলে শাই। তারা এখন চমৎকার নাটক করছে। এই সেমেস্টারে আমার 4টা শেক্সপিয়ারের নাটক যাবে। তো আমি মনে করি যে আমাদেরকে ওদেরকে সুযোগ দিতে হবে, টেনে আনতে হবে, পুশ করতে হবে, যা তুই পারবি এবং তুই পারবি এই জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। এবং আমাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের টিচাররা এই কাজটা খুব ভালো করে করেন। এবং পিউয়ের সাথে কথা বলে তো আমার মনে হচ্ছে যে সত্যি সত্যি আমি মিস করেছি। আমি এই ক্যাম্পাসে ছিলাম, তোমার সাথে কি আমার অনলাইনে কোনো কোর্স হয়েছিল? নো Unfortunately. আনফরচুনেটলি But I got you as a colleague and it was really wonderful and it will be wonderful, I'm sure. তো শুধু দর্শক, বিশেষ করে আমার প্রিয় স্টুডেন্টরা যারা দেখছো, আমি প্রত্যেকবার প্রতি এপিসোড স্টুডেন্টদের সাথে শেয়ার করি। আমি চাই তারা এটা শুনুক, তারা জানুক যে তারা আসলে কি করলে এমপ্লয়েবল হবেন। আমাদের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, ইট হ্যাজ হিউজ অপরচুনিটিস। তোমরা এটার সাথে থাকো, যোগাযোগ করো। আমাদের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গতকালকে জব উৎসব শেষ হলো এবং এত চমৎকার উৎসব হলো। তোমরা এই সব উৎসব থেকে ইন্সপায়ার্ড হও, নিজেকে তৈরি করো, আমাদের এমপ্লয়াবিলিটি কোর্স থেকে শেখো। ইনফ্যাক্ট আর্ট অফ লিভিং থেকে শুরু করে এমন অনেকগুলো কোর্স আমরা ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে অফার করে থাকি, যেটা স্টুডেন্টদেরকে এইভাবে ফ্লারিশ করতে হেল্প করে। এবং যত দিন যাচ্ছে তোমাদের সবাই বোধহয় এমপ্লয়াবিলিটি ছিল না, এই মুহূর্তে আছে, দেখো না করলে তুমি এমপ্লয়েড। তো আমরা আরও বেশি ফ্যাসিলিটেট করছি যেন আমাদের স্টুডেন্টরা আরও বেটার অপরচুনিটি পায়। এখন পিউ আমাকে আরও দু একটা বিষয়ে ধারণা দাও যে তুমি একটি মেয়ে, তুমি এই যে হায়ার স্টাডিজের কথা ভাবছো, মাস্টার্স করতে বাইরে যাবে, আমি যতটুকু জানি তুমি ভাবছো, তুমি ট্রাই করছো। এই যে তোমার থেমে না থাকা, এটা কিন্তু আসলে সামাজিকভাবে মাঝে মাঝে বাধাগ্রস্ত হয়। সেটা তুমি কিভাবে হ্যান্ডেল করো? এখান থেকে আমার যারা ফিমেল স্টুডেন্ট পার্টিকুলারলি, তাদেরকে শিখতে হবে, জানতে হবে যে আসলে ইউ শুড নট স্টপ। মাস্টার্স হয়ে গেছে, একটা জব হয়ে গেছে, এখন তো পিউ পায়ের উপরে পা রেখে বসতেই পারে। আমার মনে হয় পিউ মাটিতেই পা রাখে না। পিউ হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং ভেরি হার্ড to get another master's in abroad, right, Piu?
ইয়েস তো এই জায়গাটায় তুমি আসলে কিভাবে ওয়ার্ক করো যখন তুমি সোসাইটির চাপ পাও যে ভাবে অন্য লাইফ শুরু করো, ম্যারিড লাইফ শুরু করো বা একা, একা বাহিরে যাবে এরকম কিছু চাপ আছে না আমাদের সামাজিক? হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল দেম? ম্যাম, যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশি পার্সপেক্টিভে স্পেশালি যখন একজন মেয়ে হয়, স্পেশালি তার যখন হইতেছে বয়স যখন অলমোস্ট লেট 20s এর দিকে যায় যখন, তখন অবভিয়াসলি যে চাপ থাকবে না, বা ফ্যামিলি হোক বা হচ্ছে আশেপাশের সমাজ থেকে হোক, চাপ থাকবে না এরকম কোনো মেয়ে বাংলাদেশে আছে বলে আমার কখনো মনে হয় না। কম হোক বেশি হোক সবাইকেই হচ্ছে ম্যাম অনেক রকমের প্রবলেম, অনেক রকমের হার্ডেল ফেস করেই হচ্ছে সামনে এগিয়ে যেতে হয়। তো ম্যাম, কম বেশি চাপ সবারই হচ্ছে থাকে, আমারও কিছু আছে। যেমন বাট আমি খুবই ফরচুনেট যে আমি এমন একটা ফ্যামিলি পেয়েছি, আমার বাবা-মা দুজনই এত বেশি সাপোর্টিভ আমার ব্যাপারে, স্পেশালি আমার হায়ার স্টাডিজ এর ব্যাপারে। তারা কখনো না আমার যে কোনো ব্যাপারে, আমি যে একজন মেয়ে, আমার আরেকটা ভাই আছে, সে আমার ছোট। বা আমার ভাইকে সে ছেলে বলে তাকে বড় করে দেখা, বা তাকে বেশি অপরচুনিটিস দেওয়া, আমি মেয়ে বলে আমাকে কম অপরচুনিটিস দেওয়া। এরকম কোনো রকমের হচ্ছে যে একটা যে হইতেছে যে বিষয় যেটা আছে, সেটা আমার বাবা-মা আমার সাথে কোনোদিনও করেনি। স্পেশালি আমি বলব আমার ভাইয়ের থেকে আমি বেশি অপরচুনিটিস পেয়েছি। আমি অনার্স থাকা অবস্থায়, তখন আমি একটা বাচ্চা মেয়ে ছিলাম, মাত্র আমার 2nd ইয়ারে পড়ি। ওই সময় অনেক বাবা-মারাই চায় না তাদের মেয়ে একা ২ টো কান্ট্রিতে গিয়ে, একা, একা হচ্ছে সে ২ টো কান্ট্রিতে গিয়ে ঘুরে আসুক। বাট আমার বাবা-মা সেই সাহসটা দেখিয়েছেন। আমি তাদের কাছে সারা জীবন এটার জন্য কৃতজ্ঞ থাকব। ইভেন স্টিল আমার হচ্ছে যে ফ্যামিলি থেকে অনেক প্রেশার দেয়, আমার আত্মীয়স্বজন থেকে অনেক প্রেশার দেয়, অনেক রকমের কথাবার্তা বলে যে, "কেন মেয়েকে এখনো বিয়ে দিচ্ছ না? কেন হচ্ছে তার পেছনে কেন হইতেছে এত টাকা-পয়সা নষ্ট করতে হবে? তাকে কেন একা, একা বিদেশে যেতে হবে? তার বয়স হয়ে যাচ্ছে, কেন হচ্ছে তাকে বিয়ে করা হচ্ছে না? পরে হয়তোবা সে গিয়ে কোনো ভালো ছেলে পাবে না।" এরকমের কোনো কথাবার্তা আমার বাবা-মা কখনো পাত্তাই দেয় না। আমার বাবা-মার কথা হচ্ছে যে, আমার ছেলে, তারও যেরকম অপরচুনিটি আছে, তারও যেরকম স্কিল আছে, তার মধ্যেও যেরকম গুণ আছে ভালো কোনো কিছু করার, আমার মেয়ের মধ্যে কোনো অংশে কম নেই। আমার ছেলে যদি পারে, আমার মেয়ে অবশ্যই পারবে। হয়তোবা অনেক ক্ষেত্রে আমার ছেলের থেকেও অনেক ভালো করতে পারবে। সো সে, তার অলরেডি ২ টো কান্ট্রিতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা আছে। সো আমার বাবা-মার আমার প্রতি প্রচুর কনফিডেন্স ম্যাম, প্রচুর। তারা মনে করে যে না, আমি যতই একা থাকি বা বাহিরে গিয়ে আমি একা থাকবো, এটার জন্যে যে হচ্ছে যে একটা ভয় কাজ করা, বা হচ্ছে যে একটা হেজিটেশন ফিল হওয়া, বা বাহিরে যতই আমি পড়তে যাই একটা হচ্ছে যে অনেক টাকা-পয়সার ব্যাপার আছে। এই সকল বিষয়গুলোতে আমার বাবা-মা নট ইভেন ফর আ সিঙ্গল সেকেন্ড আমাকে কখনো বাধা দিয়েছে, বা এটার জন্যে তারা এমন কখনো হয়নি। তারা আমাকে কখনো মানে এরকম ফিল করাইছে যে যেটার কারণে আমি কখনো এটা পারসিউ করতে পারবো না। তা না হলে যেটা হয়, যদি এরকম হতো যে সোসাইটাল যে প্রেশার, এটার কারণে হয়তোবা আমি এই সময়টাতে এসে 2nd একটা মাস্টার্স করতে যাওয়ার সাহসটা হয়তোবা দেখাইতে পারতাম না। বা যেটা হচ্ছে যে 2nd মাস্টার্সের পরে যে আমি আমার ইচ্ছা আছে আমি একটা পিএইচডি পারসিউ করব। এই সাহসটা দেখানোর জন্যে ফ্যামিলির সাপোর্টটা অনেক ইম্পোর্টেন্ট একটা ভূমিকা পালন করে। আর আমি খুবই ফরচুনেট যে আমি এমন একটা বাবা-মা পেয়েছি, এমন একটা ফ্যামিলি পেয়েছি যেটা যারা কিনা হচ্ছে আমাকে প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড এভরি স্টেপে তারা আমাকে সবসময় হেল্প করে। শুধু দর্শক, আমরা জানি সব মেয়েরা পিউয়ের মতো এত সৌভাগ্যবান নয় যে ফ্যামিলি কমপ্লিটলি সাপোর্ট করবে। স্টিল আমি মনে করি আসুন আমরা সবাই আমাদের মেয়ে সন্তানদেরকে, আমাদের ছোট বোনদেরকে, আমাদের ফিমেল স্টুডেন্টদেরকে হাইলি এনকারেজ করি। ওরা পড়াশোনা করুক, ওরা জীবনে যত দূর যেতে চায়, চেষ্টা করতে চায়, করুক। আমরা আমাদের মেয়েদের উপরে আস্থা রাখি, ওদেরকে কনফিডেন্স দেই। তাহলে আমি মনে করি না যে আমরা দেশ হিসেবে, জাতি হিসেবে অনেক এগিয়ে যাব। কারণ পিউকে আমি চিনি যতটুকু, পিউ ইজ এ ভেরি ডিসিপ্লিনড গার্ল। তাহলে এমন না যে ও স্বাধীনতা পেয়েছে কিন্তু তার ডিসিপ্লিনকে অসম্মান করেছে। আমরা আমাদের কন্যা সন্তানের উপরে যথেষ্ট পরিমাণ আস্থা রাখি। পিউ, আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। এই যে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে এত টেক্সট পড়েছ, কোনো একটা কবিতা, কোনো একটা গল্প, উপন্যাস যেটা তোমাকে ছুঁয়ে গেছে, যেটা তোমাকে এখনো প্রভাবিত করে, বলো তো?
আমি ম্যাম যেটা হচ্ছে যে ছোটবেলা থেকে আমার মধ্যে একটা হচ্ছে নারীবাদী বা হচ্ছে একটা ফেমিনিস্টিক অ্যাপ্রোচ সবসময় আমার মধ্যে আছে। তো জাহিদ স্যার আমার খুবই ফেভারিট একজন টিচার। আমি উনার হিউজ ফ্যান। উনি হচ্ছে আমাদের থিওরি কোর্সে যখন আমাদেরকে হচ্ছে ফেমিনিজম পড়াচ্ছিলেন, তখন হচ্ছে আমাদেরকে অবরোধবাসিনী বইটা আমাকে স্পেশালি পড়ার জন্য বলেছিলেন। আর আমাকে বলেছিলেন যে এইটার উপরে হচ্ছে এটার যে ফেমিনিজমের যে পার্সপেক্টিভ যেগুলো আছে, সেগুলোর বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্যে। সো আমি যখন হচ্ছে এই অবরোধবাসিনী বইটা যখন পড়েছিলাম, ম্যাম প্রত্যেকটা গল্প এখানকার ইচ অ্যান্ড এভরি স্টোরিজ পড়ার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে উম একটা সময় নারীদেরকে এই পর্যন্ত আসার জন্যে কতটা স্ট্রাগল করতে হয়েছে। সো আমি যখন হচ্ছে এই বইটা যখন পড়েছি ম্যাম, তখন একটা সময় আমার কাছে মনে হয়েছে আমার যে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতেছিল। যে কিভাবে একটা নারীর জীবনটা কতটা কষ্টের ছিল একটা সময়। বাট বেগম রোকেয়া উনি এরকম একজন মানুষ ছিলেন, উনি হচ্ছে যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা, নারী শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে উনি যে কাজগুলো করেছেন, এটার কারণেই হয়তোবা আপনি আর আমি আজকে এই পর্যন্ত আসতে পেরেছি। তো এটার জন্য উনি আমাদের যে হেল্পটা করেছেন, এটা আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করে এই কারণে যে উনি যদি ওই সময়টাতে এত রকমের বাধা পেরিয়ে, এত রকমের কথা শোনার পরও উনি যদি এগিয়ে যেতে পারেন, তাহলে আমি যে প্রবলেমগুলো ফেস করতেছি, সেটা পার করা আমার জন্যে কোনো ব্যাপারই না। সো এই জিনিসটা আমাকে সাহস যোগায় সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। যে উনি যদি পারেন, তাহলে আমিও অবশ্যই পারবো। যত রকমের বাধা বিপত্তি বা যত রকমের obstacles আমার লাইফে আসুক না কেন, আমার জেন্ডারটা যেন কখনোই কোনো রকমের কোনো ম্যাটার না করে। আমার লাইফে ভালো কিছু করার জন্যে বা ভালো একটা কোনো কিছু অ্যাচিভ করার জন্য। থ্যাংক ইউ পিউ। শুধু দর্শক, পিউয়ের সাথে কথা বলা আসলে শেষ হবে না। ওর কাছ থেকে শিখবার অনেক কিছু আছে। কিন্তু আমাদের সময় ফুরিয়ে এসেছে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য।